हर हर नमः पार्वती पतये तेन्नाडुடைய शिवने पोट्री सिद्धि विनायक मूर्ति की श्री दत्तात्रेय भगवान की सद्गुरुनाथ महाराज की இன்று சாதுர்மாஸ்ய பூஜை மற்றும் பிக்ஷாவந்தனைக்கு நன்கொடை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ ஆர்சி சந்திரசேகரன் சென்னை, ஸ்ரீ வி சந்திரசேகர் மதுரை, ஸ்ரீ சங்கர சிவராமகிருஷ்ணன் சென்னை, ஸ்ரீமதி பிரியாங்கா சென்னை, குமாரி ஜஜபிரியதர்ஷினி சேலம், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் பெங்களூர், ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலபதி புனே மற்றும் குமாரி கைரா ஹரிஷ் சென்னை. ओम श्री गणेशाय नमः. ओम श्री गुरवे दत्तात्रेयाय नमः. ओम श्री शारदायै नमः. ओम माता पितृभ्यां नमो नमः. ओम इष्टदेवताभ्यो नमो नमः. ओम दिग्देवताभ्यो नमो नमः. ओम समस्तत्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवताभ्यो नमो नमः. ओम गंगादिनदनदीतीर्थक्षेत्रदेवताभ्यो नमो नमः. ओम आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः. ओम वास्तुपुरुषाय नमो नमः. ओम गृहदेव्यै नमो नमः. ओम गोमात्रे नमो नमः. ओम स्थावरजंगमेभ्यो नमो नमः. ओम ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. ओम सत्पुरुषेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. ममोपात्ता समस्ता दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन्वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादीनां षष्ट्या संवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणाजने ग्रीष्मऋतौ कर्कटकमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां शुभतिथौ भानुवासरयुक्तायां स्वातिनक्षत्रयुक्तायां शुभयोगशुभकर्ण एवं गुणविशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां सप्तम्यां शुभतिथौ कौशिकगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातस्य चन्द्रशेखरशर्मणः मघानक्षत्रे सिंहराशौ जातायाः राजलक्ष्मीनाम्न्याः नैद्रुपकाश्यपगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातस्य वैदीश्वरशर्मणः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातायाः गीताञ्जलिनाम्न्याः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुर्राशौ जातायाः मीरानाम्न्याः वादुलगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य वैद्यनाथशर्मणः उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्याराशौ जातायाः दीपाञ्जलिनाम्न्याः अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य शिवसहशर्मणः ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे वृषभराशौ जातायाः कलानाम्न्याः रेवतीनक्षत्रे मीनराशौ जातायाः शान्तिनीनाम्न्याः रेवतीनक्षत्रे मीनराशौ जातस्य शङ्करशिवरामकृष्णनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य शङ्करसुब्रह्मण्यनामधेयस्य पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य बालसुब्रह्मण्यनामधेयस्य श्रविष्ठानक्षत्रे मकरराशौ जातायाः लतानाम्न्याः विशाखानक्षत्रे तुलाराशौ जातायाः पद्मानाम्न्याः पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे कुम्भराशौ जातायाः प्रियाङ्कानाम्न्याः पूर्वाषाढनक्षत्रे धनुर्राशौ जातायाः जयप्रियदर्शिनीनाम्न्याः रेवतीनक्षत्रे मीनराशौ जातस्य जय अनिरुद्धनामधेयस्य श्रविष्ठानक्षत्रे मकरराशौ जातस्य रोहितनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे वृषभराशौ जातायाः पोन्मरियप्पकियं नामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य श्यामसुन्दरनामधेयस्य आत्रेयगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य रामकृष्णशर्मणः श्रविष्ठानक्षत्रे कुम्भराशौ जातायाः राजेश्वरीनाम्न्याः कौशिकगोत्रोद्भवस्य पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य वेङ्कटाचलपतिना शर्मणः मघानक्षत्रे सिंहराशौ जातायाः शान्तानाम्न्याः श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य श्रीवत्सशर्मणः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातायाः सौम्यानाम्न्याः एतेषां सर्वेषां सहकुटुम्बानां श्री विनायकादि सपरिवार सहित आदिगुरु श्री प्रज्ञादक्षिणामूर्ति परिपूर्ण प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री चिद्भवानंद आश्रम इति नामाङ्कितस्य एतस्य संस्थापनस्य आचार्यवर्याणां पूर्वफल्गुनीनक्षत्रे सिंहराशौ जातानां श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूत महास्वामिनां परिपूर्ण अनुग्रह प्राप्त्यर्थं स्वामिभिः संकल्पित सर्वेषां जनानां धर्मानुष्ठान शांतिपूर्वक परिपूर्ण आनंद सिद्ध्यर्थं कलश पूजा कलशं गंधपुष्पाक्षतैरलंकृत्य ओमात्मने नमः ओमन्तरात्मने नमः
ओं जीवात्मने नमः ओं ज्ञानात्मने नमः ओं गंगाजै नमः ओं यमुनाजै नमः ओं गोदावरीजै नमः ओं सरस्वत्यै नमः ओं नर्मदाजै नमः ओं सिन्धवे नमः ओं कावेरीजै नमः ओं सप्तसमुद्रदेवताभ्यो नमो नमः कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रसमाश्रिताः शङ्खपूजा त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे पूजितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्यनमोऽस्तु ते ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य ओं पाञ्चजन्याय नमः ओं शङ्खराजाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि ओं गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् अस्मिन् बिम्बे श्रीमहागणपतिं ध्यायामि महागणपतये नमः आवाहयामि महागणपतये नमः रत्नमयसिंहासनं समर्पयामि महागणपतये नमः पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओं सुमुखाय नमः ओं एकदन्ताय नमः ओं कपिलाय नमः ओं गजकर्णकाय नमः ओं लम्बोदराय नमः ओं विकटाय नमः ओं विघ्नराजाय नमः ओं गणाधिपाय नमः ओं धूम्रकेतवे नमः ओं गणाध्यक्षाय नमः ओं बालचन्द्राय नमः ओं गजाननाय नमः ओं वक्रतुण्डाय नमः ओं शूर्पकर्णाय नमः ओं हेरम्बाय नमः ओं स्कन्दपूर्वजाय नमः श्रीमहागणपतये नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओं नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराजैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमः कर्पूरनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि सिद्धिविनायकमूर्तिकी वस्त्रं दिगम्बरमहास्वामिन् पीतकौशेयवस्त्रकं रञ्जितं तन्तुभिर्हृद्यैः परिधत्स्वगुणात्मक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं सुवर्णराजतैर्युक्तं शुद्धयज्ञोपवीतकं दत्तात्रेय जगत्स्वामिन् स्वीकुरु त्रिगुणात्मक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः श्रीसद्गुरवे नमो नमः उपवीतं समर्पयामि सेवन्तिका मल्लिका च पुष्पमुत्पलकं तथा नानाविधानि पुष्पाणि श्रीगुरो ते समर्पये ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः श्रीसद्गुरवे नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि दत्तात्रेयाय नमः दरिद्रघ्नाय नमः दत्तराजजगद्गुरवे नमः श्रीमदखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्द श्रीदत्तात्रेयाय परस्मै परब्रह्मणे नमो नमः अष्टोत्तरशतनामार्चनं समर्पयामि ह्रीङ्कार्याः पादसम्पूज्यं हृदयानन्ददायकम् ओङ्कारानन्दपादाब्जं नमामश्चित्तशुद्धये ॐ अकारोकारमकारनादाङ्कितनाम्ने नमः ॐ अग्निविश्वविद्यालयसंस्थापकाय नमः ॐ अग्रगण्याय नमः ॐ हंसस्सोऽहम् इत्यादिमन्त्रार्थनिरताय नमः ॐ श्री 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 ओङ्कारानन्दब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूतमः स्वामिने नमो नमः अष्टोत्तरशतनामार्चनं समर्पयामि ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यान्नमति सम्पतत्रैर्द्या वा पृथिवी जनजं देव एकः त्रिवर्णनिर्मितं वर्तिकर्पूरघनसंयुतम् आरार्तिक्यं प्रकुर्वेऽहं विधिवैष्णवीशरूपक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः दिव्यमङ्गलनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि श्री दत्तात्रेय भगवान की सद्गुरुनाथ महाराज की नमस्कारः जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते क्षीराक्षतैः सुपुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहाणभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेन अर्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्रीदत्तात्रेयः प्रीजताम्
श्रीसद्गुरुः प्रीयताम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां வந்தே குரு பரம்பரா. இந்த உலகத்தில் எடுத்திருக்கிற ஷரீரங்கள், பிறந்துள்ள ஷரீரங்களில் எல்லாம் 84 லட்சம் வகை ஜீவராசிகள் சொல்கிறாங்க. அது என்ன கணக்கு தெரியல, அதுக்கு மேலே இருக்கலாமாக்கும். பூமியிலையும் கடல்லையும் மலைகள்லையும் எங்கெங்கே இருக்கிறதெல்லாம். அதில் இந்த மனித சரீரம் ரொம்ப மேன்மையானதுன்னு சொல்கிறாங்க. நிறைய பாப்பங்கள் செய்திருந்தால் பசு பட்சி மரங்கள் போன்ற இந்த பிறவிகள் கிடைக்குன்னு சொல்கிறாங்க. மிருகாதி சரீரங்கள். நிறைய புண்ணியம் பண்ணியிருந்தால் தேவ சரீரம் கிடைக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை சாஸ்திரம் சொல்கிறது. நம்ம சஞ்சித கர்மாவிலிருந்து பாபமும் புண்ணியமும் ஓரளவுக்கு சமமாக வெளிப்பட்டால் மனித சரீரம் அப்படி சொல்லியிருக்கு. அப்படி கிடைச்ச எண்ணுவதற்கு அரியதான கணக்கில்லாத பிறவிகளிலே இந்த மனித சரீரம் மேன்மையானது. ஏன்னா மனித சரீரத்தில் வெளிப்படுற மனசில் தான் தர்ம அதர்ம ஞானம் இருக்குது. அதனால தான் புண்ணிய பாபங்கள் வருகின்றது. மிருகங்களுக்கெல்லாம் ப்ரோக்ராம்டு லைஃப், அவ்வளோதான். அது செய்கிற செயல்களை பாவமும் இல்லை புண்ணியமும் இல்லை. ஆனால் மனித சரீரத்தில் தான் நம்ம புண்ணியத்தை செய்யலாம், பாபத்தை செய்யலாம். மீண்டும் மிருக சரீரத்தையும் பெறலாம், பாபங்கள் செய்து புண்ணியத்தை செய்து தேவ பிறவியும் ஆகலாம், தெய்வமாகவும் ஆகலாம். மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலான்னு சொன்னான். வாரி வாரி வழங்கும் போது வள்ளலாகலாம். நல்ல வார்த்தை தான் அதெல்லாம். இந்த மனித சரீரத்தில் தான் இது போல் பூஜைகள் மற்றெல்லாம் செய்ய முடியும். நல்ல சாஸ்திர விஷயங்கள்லாம் செய்ய முடியும். நல்ல குருவை தேட முடியும். பிறவியையும் போக்கிக் கொள்ள முடியும். ஆகவே இப்படிப்பட்ட பிறவியை பற்றி சாஸ்திரங்களில் ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லியிருக்கு. அதை தாய்மனவர்ன்ற பாடலில் ஒன்று சொல்கிறார். எண்ணறிய பிறவிதனில் மானிட பிறவிதான் யாதினும் அரிது அரிது கான். இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி வாய்க்குமோ ஏது வருமோ அருகிலே. கணக்கில் அடங்காத எண்ணறிய பிறவிகளில் மானிட பிறவி ரொம்ப ரேர்ன்னு சொல்கிறார். ரேரஸ்ட்னு சொல்கிறார். அரிதிலும் அரிது, ரேர்லேயும் இன்னும் ரேர்ன்னு சொல்கிறார். அரிதிலும் அரிது. ஆகினால இந்த பிறவி போச்சுன்னா வேறு எந்த பிறவி கிடைக்கும் எனக்கு தெரியாது. இந்த மனித சரீரத்தில் வெளிப்படுற மனசில் தான் இதெல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்கு. மற்ற சரீரங்களை வெளிப்படுற ஜீவர்களுக்கு அந்த மனதில் இதையெல்லாம் அறிந்து கொள்கிற சக்தி அந்த மனசில் கொடுக்கலை. ஆகினால இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி வருமோ ஏது வருமோ அருகிலே. ஆகினால என்ன பண்ண, கண்ணகள் நிலத்து நான் உள்ள பொழுதே, இந்த அகண்ட பெரிய ஒரு பூமியில் உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது அருள் ககன வட்டத்தில் காலூன்றி நின்று. ஆமாம், இந்த அறிவு என்ற பெருவெளியில் அறிவில் நிலை நிற்கணும்னு சொல்கிறார். குருவானவர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கார். என்ன அறிவு? நீ என்றுமுள்ள நித்தியமான ஆனந்த ஆத்மஸ்வரூபம். நீ மாறாதவன், மறையாதவன், இரவாதவன், பிறவாதவன், ஆனந்த வடிவினன். நீ என்றும் உள்ளவன், எங்கும் உள்ளவன். இப்படியெல்லாம் சாஸ்திரங்கள் ஆத்ம ஞானத்தை, பிரம்ம ஞானத்தை, நீ தான் அந்த பிரம்மமாக இருக்கின்ற அறிவை தெளிவாக உபநிஷத்திலும் கீதையிலும் சொல்லி கொடுத்துட்டார். பிரம்மசூத்திரத்திலும் சொல்லி கொடுத்துட்டார். சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம அதையும் சொல்லி கொடுத்துட்டார். அது சத்தாகும் சித்தாகும் அனந்தமாகும் அது ஆனந்தமாகவும் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்தார். அதை நீங்கள் எங்கே அறியணும்? யோவேதம் நிகிதம் குகாயாம், அந்த மனதில் அது வெளிப்பட்டு கொண்டுள்ளதுன்னு சொல்லிட்டார். அது அறிகிற சக்தி எதில் இருக்குது? இந்த மனித சரீரத்தை வெளிப்பட்ட இந்த மனுஷனுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆகையினால எண்ணறிய பிறவிதனில் மானுட பிறவிதான் யாதினும் அரிதறிதுகான். இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி வாய்க்குமோ ஏது வருமோ அருகிலேன். அதனால கண்ணகள் நிலத்து நான் உள்ள பொழுது அருள் ககன வட்டத்தில் காலூன்றி நின்று பொழி ஆனந்த முகிலோடு கலந்து மதிய வசமுறவே. அந்த அறிவு அமிர்த தாரை போல இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவில் நான் கலந்து அதிலேயே நிற்க வேண்டும் சொல்கிறார். அறிவிலேயே நிற்க வேண்டும். அறிவாகி நின்றால் தெரியும் சொன்னார். அந்த அறிவிலேயே நான் நிலை பெற வேண்டும். என்ன அறிவு? நான் அதுவாகத்தான் இருக்கிறேன், வேறு எதுவாகவும் இல்லை. நான் அதுதான், எது? பிரம்மன்தான், நான் வேறு எதுவும் இல்லை. இருப்பது ஒன்று தான், அந்த ஒன்றாகத்தான் நான் இருக்கிறேன். அதுதான் இந்த சரீரத்தில் வெளிப்பட்டிருக்கு. இந்த சரீரத்தில் வெளிப்பட்டதுனால அது ஆத்மான்னு சொல்கிறாங்க. ஆத்மா பிரம்மமும் வேறு வேறு இல்லை, ஏக்கமேவே ஒன்று தான். அதுதான் சாஸ்திரம் நம்மளுக்கு முடிவாக சொல்லி கொடுக்குற தத்துவ ஞானம்.
வேதாந்தம் படித்து நீ என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டு 2 வார்த்தையில் சொல்லணும்னா 2 வார்த்தையில் சொல்லணும். என்ன? பிரம்ம சத்தியம் ஜெகத் மித்யா. முடிஞ்சு போச்சு. அந்த பிரம்மமாக நானே இருக்கிறேன். அகம் பிரம்ம அஸ்மி. அதுதான் எல்லா சாஸ்திரங்களுடைய சாரமாக நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம். அதுதான் ஆத்ம ஞானத்தை படிக்கிறதுக்காக வந்தவங்களுக்கு மனசில் இருக்க வேண்டியது. அதை தவிர மற்றது எல்லா அறிவும் இந்த அறிவை பற்றி நிலை பெறுவதற்கானது தானே தவிர மற்றதெல்லாம் இதற்கு துணை தான், பை ப்ராடக்ட் தான். அது தெரியணும். தத்துவ ஞான விசாரத்தை இந்த வாழ்க்கைக்கு முழுமையாக தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டவர்களுக்கு இந்த அறிவில் தெளிவு நிச்சயமாக இருக்கணும். ஆகவே கண்ணகள் நிலத்து நான் உள்ள பொழுதே ககன வட்டத்தில் காலூன்றி நின்று பொழி ஆனந்த முகிலோடு கலந்து மதி அவசமுறவே பண்ணுவது நன்மை. இதுதான் நாம் பண்ண வேண்டிய நன்மை. உபநிஷத்தில் சொல்கிறது போல் ஸ்ரேயஸ் பிரேயஸ் இருக்குது. ஸ்ரேயஸ் என்றால் நன்மை, பிரேயஸ் என்றால் இன்பம். இன்பத்தில் நன்மை இருக்குமா? தெரியாது. ஆனால் நன்மையில் இன்பமும் இருக்குது, அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்கிறார். ஸ்ரேயஸ் அதுதான் பண்ணுவது நன்மை. எனக்கு இந்த வாழ்க்கையில் இதை அடைவது தான் என்னுடைய நன்மை, அதுதான் எனக்கு ஸ்ரேயஸ், அதுதான் நான் பெற வேண்டிய மோட்சம் என்ற பரம புருஷார்த்தம் சொல்கிறார். இந்த நிலை பதியும் மட்டுமே. இந்த நிலை மனசில் நல்லா பதியணுமா. வந்த வரவே மறந்து சொல்கிறார். சில நேரத்தில் கடைக்கு அம்மா நம்மளை சிறு வயசில் கடைக்கு மளிகை கடைக்கு அனுப்புவோம். 5-6 பொருள்கள் சொல்லும், எண்ணிக்கிட்டே போவோம் விரலை விட்டுட்டு. அங்கே போனோம்னா 2 பொருள் மறந்துட்டு 3 தான் வாங்கிட்டு வந்திருப்போம். அப்புறம் மறுபடியும் போனோம், போகிற வரையும் சொல்லிகிட்டே போவோம். கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, மிளகாய் மறந்துடும். அப்புறம் வந்த வரவே மறந்துன்னு சொல்கிறார். எதுக்கு வந்தியோ அதை மறந்துட்டு வேறு எதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காதுப்பா, அது சொல்கிறேன். வந்த வரவே மறந்து மிக்க மாதர் பொன் பூமி மயக்கத்தில் ஆழும் இந்த மயக்க அறுக்க எனக்கு எந்த மெய்ஞான எழில்வாள் கொடுத்தான்னு சொல்கிறார். ஞானவாள் கொடுத்தான்னு சொல்கிறார். ஞானவாள் ஏந்து மையர் முனைவாசகர் சொல்கிறார். ஆமாம், ஞான பறை அறைமை. அது பண்ணுவது நன்மை. இந்நிலை பதியும் மட்டுமே பதியா இருந்த தேக பௌரி குலையாமலே. இந்த தேகத்தினுடைய பௌரி குலையக்கூடாதான். அது இருக்கும் பொழுதே நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு ஆயுளோடு இருக்கும் பொழுதே இந்த ஞானத்தை தேடி நிறைவு பெற்றணுமா. கௌரி குண்டலியாயி சொன்னால் அந்த குண்டலினி சக்தியில் வெளிப்படுகின்ற கௌரி என்ற அந்த ஒரு சக்தி சொல்கிறாங்க. அது யோக சாஸ்திரத்தை சொல்கிறது இங்கே சேர்த்து சொல்கிறார். கௌரி குண்டலியாயி பண்ணை இதன் அருளினாலே விண்ணிலவு மதியமுதும் ஒழியாது பெருகவே வேண்டுவேன் உமது அடிமையான். விண்ணிலவு மதியமுது ஒழியாது பொழியவே, எனக்கு எப்போ இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த அருளானது எனக்கு பொழிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதைத்தான் வேண்டுகின்றேன், உன்னுடைய அடிமை நான் சொல்கிறார். அடிமைக்கு சுதந்திரம் இல்லை, ஆனால் உன்னை அடிமையாகி விட்டேன், இருந்தாலும் நான் கேட்குறேன், எனக்கு இதை கொடுத்துடுன்னு சொல்கிறார். வேதாந்த சித்தாந்த சமரச நன்னிலை பெற்ற வித்தகர் சித்தர்கணம், அந்த சித்தர்கள் மகான்கள் அவர்களிடத்தில் இதை வேண்டுகோளாக விடுக்கிறார். எனக்கு நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கோ, எனக்கு நீங்கள் இது அனுகிரகம் பண்ணுங்கோ, நான் இப்படி ஆகணும், இந்த பிறவியை புரிந்து கொள்ளணும், இல்லைன்னா நான் வீணாயிடும் போல தெரியுது அப்படி சொல்லி ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். ஆமாம், இனியே தமக்குன் அருள் வருமோ எனக்கு கருது ஏங்குது நெஞ்சமையும் இன்றைக்கு இருப்பாரை நாளைக்கு இருப்பார் என்று என்னவோ திடமில்லையே, அநியாயமாக இந்த உடலை நான் நின்று வரும் அந்தகர் காலாக்குவோன்னு சொல்கிறார். அதனால் என்னை ஆடி திரிந்து நான் கற்றதும் கேட்டதும் அவலமாய் போதல் நன்றுன்னு சொல்கிறார். எல்லாம் வீணாயிடக்கூடாது சொல்கிறார். அதில் மனித பிறவி பெறுவதற்கு அரிய பிறவி ரேரஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறார். அதான் பாடலை பார்க்கலாம். என்னறிய பிறவிதனில் மானிட பிறவிதான் யாதினும் அரிது கான், இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி வாய்க்குமோ ஏது வருமோ அருகிலேன். கண்ணகள் நிலத்து நான் உள்ள பொழுதே அருள் ககன வட்டத்தில் நின்று காலூன்றி நின்று பொழி ஆனந்த முகிலோடு கலந்து மதிய அவசமுறவே பண்ணுவது நன்மை. இந்நிலை பதிய மட்டுமே பதியா இருந்த தேக பௌரி குலையாமலே கவுரி குண்டலியாயி பண்ணை இதன் அருளினாலே விண்ணிலவும் மதியமுதம் ஒழியாது பொழியவே வேண்டுவேன் உனதடிமையான். வேதாந்த சித்தாந்த சமரச நன்னிலை பெற்ற வித்தகர் சித்தர் கணமே என்று சித்தர்கள் நிறைய வாழ்ந்த விராலிமலை பகுதியில் இருக்கும் பொழுது தாய்மணர் பாடிய பாடல்கள் இது என்பது அவருடைய சரித்திரத்தில் இருக்க ஒரு குறிப்பு. நாமும் கூட எல்லா மகா புருஷர்களிடத்திலும் நம்முடைய சத்குருநாத இடத்திலும் ஆதிகுருவின் இடத்திலையும் இந்த வேண்டுகோளை நாம் வைத்து நிறைவு செய்வோம். மூர்த்தி எல்லாம் வாழி எங்கள் மௌன குரு வாழி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி, அன்பர் வாழி பராபரமே, காலமுடு தேச வர்த்தமான மாதி கலந்து நின்ற நிலை வாழி, கருணை வாழி,
மாலரவும் சைவ முதல் மதங்களாகி மதாதீதமான அருள் மரபு வாழி ஜாலமிகும் எளியேனி வழக்கு பேச தயவு வைத்து வளர்த்த அருள் தன்மை வாழி ஆளடியில் பரமகுரு வாழி வாழி அகண்டிதாகார அருள் அடியார் வாழி. ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு, சத்குருநாத மகாராஜிக்கு. இன்று சாதுர்மாசிய பூஜை மற்றும் பிக்ஷாவந்தனைக்கு நன்கொடை வணங்கும் பக்தர்கள் ஸ்ரீ ஆர்.சி. சந்திரசேகரன் சென்னை, ஸ்ரீ வி. சந்திரசேகர் மதுரை, ஸ்ரீ சங்கர சிவராமகிருஷ்ணன் சென்னை, ஸ்ரீமதி பிரியாங்கா சென்னை, குமாரி ஜெயப்பிரியதர்ஷினி சேலம், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் பெங்களூர், ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலபதி புனே மற்றும் குமாரி கைரா ஹரிஷ் சென்னை. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் பிஷஜே பவரோகிணாம் நிதஜே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தஜே நமः. சத்குரு சரணாரவிந்தாभ्यां நமோ நமः. ஓம்